السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع آنکھ ہے۔ جسم کا سب سے نازک ترین حصہ آنکھ، جو دیکھتی بھی ہے، پرکھتی بھی ہے، اندازے بھی لگاتی ہے، امتحان بھی دیتی ہے، امتحان بھی لیتی ہے۔ آنکھ کے اشاروں سے پھانسی سے لوگ نیچے اتر آتے ہیں، اور آنکھ سے اشاروں سے تلوار سر کو جدا کر دیتی ہے جسم سے۔ آنکھ، آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ آنکھ اینک نہیں لگی تھی لوگوں کو۔ جو زمانہ بدلا، ترقی بدلی، شعور احساس کی دنیا بدلی، نظریں بہت زیادہ کمزور ہوتی گئیں، اور پھر نسل در نسل ایسا چلنا شروع ہوا۔ آنکھ کا اثر نسلوں پہ ہوتا ہے، نظر کا اثر نسلوں پہ ہوتا ہے، اور نسلیں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، ان کی نظریں۔ 3 سال 5 سال کے بچے کو میں عام طور پہ اینکوں میں دیکھتا ہوں، گلاسز لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آنکھ کیوں خراب ہو؟ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے تقریباً 10 دن چند دن رہتا ہے، اور وہ اصل ماں کے پیٹ سے ہی ساری غذائیت، ساری طاقتیں اور ساری قوتیں پاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے ہی پاتا ہے، اور سارا نظام ماں کے پیٹ سے ہی بنتا ہے۔ اور ماں کا پیٹ اگر کمزور ہے، یعنی کمزور سے مراد یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی وہ غذائیت نہیں ہے جو بچے کو ملنی چاہیے، تو وہ پیدائشی کمزور آتا ہے۔ جو پیدائشی کمزور آئے گا، اس کا تو سائنس کی دنیا کہتی ہے دنیا میں کہیں علاج ہی نہیں ہے، پیدائشی ہی کمزور آتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہی ساری کائنات ملتی ہے اس کو، روحانیت بھی، صحت بھی، فٹنس بھی، طاقت بھی، حسن اور جمال بھی، یہ ساری ماں کے پیٹ سے ملتی ہے۔ اپنی نسلوں کو اگر ہم دیسی، سادہ اور قدرتی غذائیں دیں گے، جو کہ واقعتاً سستی ہیں، اور جتنی مصنوعی غذاؤں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، وہ واقعتاً مہنگی بھی ہیں، ہمارا بجٹ متاثر ہوتا ہے۔ تو اپنی نسلوں کو دیسی اور سادہ غذاؤں کی طرف مائل کریں، پھر وہ نسلیں وہی باپ بنیں گے، وہی مائیں بنیں گی، اور وہی نسلیں پھر زندگی کی ترقیاں اور خیریں اور کامیابیاں پائیں گی۔ اپنی نسلوں کو ترقی اور کامیابی دیں، اپنی نسلوں کو ترقی اور کامیابی، اور وہ اگر دینی ہے اپنی نسلوں کو، تو ان نسلوں کو فطری غذائیں دینی ہوگی، ورنہ نسلیں معذور، مجبور اور اندھے یا کمزور نسلوں کو جنیں گی۔ یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نسلیں دیں، ہم ان کو پالیں، اور غذائیں اپنی دیں گے، ہم ماحول اپنا دیں گے، پھر ان میں سے جو اگلی نسلیں ہیں وہ ہماری ہوں گی، اور وہ دنیا کے شاہ سوار ہوں گے، اور دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور جہاں دیدہ ان کی نظر میں سارا جہان پہ ان کی نظر ہوگی۔ وہ نظر ہوگی تو جہان کو دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں جہاں دیدہ ہوں گے۔ ان کی نظریں وہ ہوں گی جو میلوں دیکھیں گی، ان کی نظریں وہ ہوں گی جو زمین کے نیچے آسمان کے اوپر دیکھیں گی، ان کی نظریں وہ ہوں گی جو ایک پل میں ہر چیز کو پرکھ لیں گی۔ اپنی نظروں پہ نظر بہت کم لوگ رکھتے ہیں۔ جس دور میں سرما تھا، آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا تھا، وہ دور تھا ہیروشیما اور ناگاساکی، جاپان کے وہ شہر جہاں جنگ عظیم دوم میں 1941 سے 45 ایٹم بم اس نے ہر چیز کو پگھلا کے رکھ دیا۔ بہت ریسرچ کی ماہرین نے، جہاں اور چیزیں ریسرچ کی کہ آئندہ کے لیے ایٹمی طاقت سے، ایٹمی تابکاری سے اور ایٹمی تباہ کاری سے کیسے بچا جائے، ان میں ایک انوکھی ریسرچ، انوکھی تحقیق یہ بھی آئی کہ سرما، اگر کاش کہ ہمارے ہر جاپانی کے بدن پہ سرما ملا ہوا ہوتا آنکھ سمیت، تو کوئی تابکاری اس پہ اثر نہ کرتی۔ اب سے پہلے سائنس نے ایک بات کہی کہ جس سرمے میں لیڈ ہوتا ہے، سیسا ہوتا ہے، آنکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد سائنس کہتی ہے نہیں، اس میں اینٹی لیڈ بھی ہے، ایسے مواد بھی ہیں جو کچھ شیشے کو خود ختم کر دیتے ہیں اور آنکھ کی صحت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں، میرے کملی والے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرا پین کہاں رکھا تم نے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کملی والے نے، ٹھیک ہے، جو ہے آنکھ کی حفاظت کے لیے سرما دیا ہے میرے کملی والے نے، کہ سرما جو ہے زندگی ہے، اور سرما صحت ہے، اور حضور کا ساری زندگی کا سرمے کا استعمال حیرت انگیز، صحابہ کا، آل رسول کا، اولیاء صلحاء کا، بڑی بڑی ہستیوں کا سرمے کا استعمال۔ پہلے دور میں آنکھوں میں سرما مائیں ڈلواتی تھی اور کہتی تھی یہ سرما اس لیے کہ اس سرمے سے نظریں بھی تیز ہوتی ہیں، آنکھ بھی موٹی ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں اگر ہم اپنی آنکھوں کو بچانا چاہتے ہیں تو سرمے کا استعمال اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ایک میں آپ کو انوکھا راز بتاتا ہوں، آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا۔ سرما آنکھوں میں ڈالیں، ناک کے بلغم میں، منہ کے بلغم میں یا تھوک میں سرما نکلتا ہے، ڈالتے تو یہاں ہے، نکلتا یہاں سے کیسے ہے؟ سرما ڈالنا ہی بھول گئے تو یہ ترتیب تو میرے خیال میں آپ کو ڈالیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔
आंखों में सुरमा डालें और आंखों में सुरमा जरूर डालें। मैं एक सुरमा बताता हूं, मेरी आदत है जिस भी दवाखाने की कंपनी की कोई चीज अच्छी हो, मैं ये नहीं देखता कि मेरी चीजें बिक रही हैं। हमदर्द दवाखाने का एक सुरमा है बिंगर, उसका नाम है बिंगर, चश्मे बिंगर, वो ले लीजिए, उसे आंखों में डालें, कमाल चीज है। उसके अंदर सलाई है, वो नोक वाली है, वो सलाई इस्तेमाल ना करें, आम सलाई सादा इस्तेमाल करें, बहुत कमाल चीज है। 100-125 रुपए का मेरे ख्याल में सुरमा आता है और 2-3 साल काफी है। अगर सारा घर भी लगाए तो साल काफी है। पर आंखें, मौजूदा दौर में एटमी धमाके हो रहे हैं, गाड़ियों का धुआं है, उसमें तापकारी है, आलूदगी है। फिर एसी से निकलने वाली ये गर्म हवाएं सिर्फ गर्म हवाएं नहीं होती, इसमें बहुत ज्यादा आलूदगी और कम होते बाग और कटते दरख्त और पार्कों पे बनते घर, ये सारी चीजें हमारी आलूदगी को बढ़ा रही हैं। उसका इलाज सुरमा है। अपनी आंखों को आलूदगी से बचाना है और मेरे कमली वाले की अदा भी है, सोते वक्त सुरमा। हुजूर आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सिरहाने 7 चीजें रहती थी, उनमें एक सुरमा दानी भी होती थी। सुरमे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी के लिए आखिरी जरिया समझे, निजात का, सेहत का, तंदुरुस्ती का, राजों के राज का बहुत कमाल चीज समझे और अपनी जिंदगी में सुरमा इस्तेमाल करना सादत समझे और बहुत ज्यादा, और अपने बच्चों को इसका आदी बनाए, खुद इसका आदी बने। रात सोते वक्त सुरमा डाल दिया करें। यकीन जानिए, हामला औरत सुरमा डाले और पहले दिन से आखिरी दिन तक बच्चों की आंखें बड़ी खूबसूरत पैदा होती हैं, बहुत खूबसूरत पैदा होती है। यहां तक तो है कि पुरानी हमारी हिंदी तिब में यहां तक लिखा है किताबों में, और यूनानी तिब में हजारों साल, 5000 साल से भी ज्यादा पुराना, यहां तक लिखा है कि अगर किसी खूबसूरत बच्चे की शक्ल हामला कमरे में लगाए, उसको देखती रहे तो बच्चा खूबसूरत होगा। तो जो आंखों में सिर्फ देखने से ये होता है, और उस आंख के अंदर अगर सुरमा डाला जाए, वो बच्चा का हसीन, खूबसूरत और खूबसूरत आंख नहीं होगी। अगर आंख बचानी है, और मौजूदा दौर में आंख बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी है, नजर कमजोर और आंखों के अमराज। पहले कभी कभार किसी बड़े शहर में कोई आंखों का डॉक्टर होता था, अब तो आंखों के अस्पताल बन गए कई के मंजिला, और हर जगह आंखों के डॉक्टर हैं। और कोई भी आंखों का डॉक्टर जो है शाम को खाली नहीं उठता, इतने उसके पास मरीज होते हैं, इतने मरीज होते हैं, और इतने आंखों को चेक कराने वाले होते हैं, दिखाने वाले होते हैं। तो कसूर तो डॉक्टरों का नहीं है कि डॉक्टरों ने लाइन लगा दी है। हमदर्द डॉक्टर भी हैं बहुत ज्यादा, नेक डॉक्टर भी हैं, मैंने देखे हैं बहुत ज्यादा है अल्लाह वाले। कसूर तो हमारा है कि हम डॉक्टरों को मजबूर कर रहे हैं अपनी बेहतियाती और बेतवज्जी की वजह से। मैं कई लोगों को सुरमे का कहता हूं। एक बाबा जी मुझे कहने लगे कि आकाश, अम्मा थी, सुरमा पहनाती थी, आंखों में डालती थी। 14-15 साल का था मैं इस दुनिया से रुखसत हो गया, और उसके बाद सुरमा मेरी नजरों में क्या खत्म ही हो गया। और मैंने जब सुरमा डाला तो उसके आंसू गिर गए। कह रहे अम्मा याद आई है, अम्मा आंखों में सुरमा डलवाती थी और बचपन में खुद डालती थी, आज याद ही नहीं रहा। मैं सुरमे पे बार बार जोर दे रहा हूं। इसमें एक चीज अर्ज करूंगा, अगर सुरमे पे एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ लें रोजाना, एक तस्बीह दरूद पाक की रोजाना पढ़ लें, तो वो सुरमा फिर नूर बन जाएगा। एक, और दूसरा एक तस्बीह या नूरो या बसीरो, या नूरो या बसीरो, ये भी एक तस्बीह वाला 3 बार दरूद पाक के साथ एक तस्बीह रोजाना, उसमें फूंक मार दें, सुरमादानी पे फूंक मार दें, खोल के फूंक ना मारे, ऊपर से मारे, और ऐसे करके आंखों को ऐसे जो है कर दें, आंखों के ऊपर भी मल दें, या नूरो या बसीरो। यकीन जानिए सेहत और तंदुरुस्ती का अनोखा राज है उस सुरमे के, एक दरूद पाक की तस्बीह और एक तस्बीह या नूरो या बसीरो की। आज एक बात का एहसास हुआ, और इसका बहुत ज्यादा एहसास हुआ, कि हमें वो भूली हुई चीज, वो भूला हुआ सबक जिसका नाम सुरमा था, वो वापस आ रहा है। मेरे पास एक आंखों के डॉक्टर आते हैं, बहुत पुराने, बहुत बेशुमार लोग आते हैं, मुझसे कहने लगे कि मैंने कहा कि सुरमे के बारे में आपकी क्या राय है। कह रहे सारी उम्र यही सबक पढ़ा और हमारे पास अपना इल्म तो है नहीं, बाहर वाले हमें इल्म देते हैं, हम वही आगे पढ़ा देते हैं। सारी बार यही सबक पढ़ाया कि सुरमा जो है न डालो न डालो आंखों में। कहने लगे जब अगली तहकीक आई कि नहीं मुफीद है, तो कहा कि जब सुरमा मैंने मरीजों को बताना शुरू किया तो मेरे मरीज सेहतयाब हुए और बेहतरीन हुए। और खुद ही कहने लगे, इससे पहले कहते थे कि देसी घी ना खाएं, आयल खाएं, मक्खन ना खाएं, कोलेस्ट्रोल है, फलां है, चर्बी है। अब ऊपर से आ गई है तहकीक, वो कहते नहीं इससे नहीं होता। वो कहने लगे कि कितने लोग अपनी हसरतें लेके कब्रों में चले गए बेचारे, मक्खन से और घी से और इन चीजों से। तो सुरमा हमारी जिंदगी है,
ہم سرمے کو استعمال کریں اور سرمے کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں. بہت کمال چیز. ایک اور چیز بتاتا ہوں، آنکھوں کے لیے، نظر کے لیے، نظر کی تیزی کے لیے، حتیٰ کہ اینک لگ گئی ہو اس کے لیے، اور نظر کمزور ہو، رات کو نظر نہ آتا ہو یا دن کو نظر نہ آتا ہو، یا سورج کی روشنی آنکھوں کو متاثر کرتی ہو، ایک ڈراپر گھر میں بنا لیجیے، اور بالکل سستا. یعنی 100 ڈراپر اگر بنائیں گے تو 100 روپے لگے گا. کمال ہے، پر چیز کمال ہے. میں ایک مخلص نے بتایا اور پھر اس کو بہت زیادہ آزمایا، بہت زیادہ آزمایا اور فائدہ ہوا. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ ٹوٹکا بتا دوں. دیسی پیاز لیں. دیسی پیاز چھوٹا ہوتا ہے، دیسی پیاز، اس کا پانی نکال، جتنا پانی ہو اتنا خالص شہد ڈال دیں، بس دوا تیار ہے. اتنا شہد ڈالیں کہ پانی ڈراپر رہے. ہمیشہ 2 حصے شہد 2 حصے پانی ہوتا ہے، 1 حصہ شہد ہوتا ہے. اب اسے خوب مکس کر کے ڈراپر میں بھر کے فریج میں رکھیں، باہر رکھیں، خراب نہیں ہوتا. یہ 1 قطرہ صبح شام ڈال دیں اور رات کو سوتے وقت سرما ڈال کے سو جائیں. 1 قطرہ ادھر، 1 قطرہ ادھر. جتنا آنکھوں میں کھوٹ ہوگا اتنا یہ لگے گا، جلن ہوگی، اور وہ جلن وقتی ہوگی. جتنا کھوٹ ختم ہوتا جائے گا آپ کا خود دل مانتا جائے گا، آپ کی آنکھ خود بولتی اور بتاتی جائے گی کہ جلن ختم ہو جائے گی. جتنا کھوٹ ختم ہو جائے گا، جتنا کھوٹ ختم ہوگا اتنی جلن ختم ہوگی. یہ بہت کمال ڈراپر ہے، یہ آپ ضرور بنا لیں. دیسی پیاز ہر وقت میسر، شہد ہر جگہ میسر، اس کا پانی نکال لیں. آپ دنیا کے کسی کونے میں ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کو دیسی پیاز نہیں ملتا. جو پیاز ملتا ہے، مجھے ایک پیاز نہیں بھولتا. وہ پیاز میں نے استعمال کیا تھا باکو میں، آذربائیجان میں. روس کی آزاد وسطی ریاستیں ہیں. میں وہاں گیا تو ہمارا قیام تو کوئی زیادہ دنوں کا تھا، لیکن 2 دن میں واپس آیا. وہاں کا ماحول کچھ، تو میں فوراً واپسی کا میں نے ارادہ کیا، کوشش کر کے پھر کچھ مہنگی ٹکٹ کرا کے واپس آ گئے. ہم یہاں سے دبئی گئے، دبئی سے پھر وہاں کی فلائٹ تھی. وہاں میں نے پیاز کھایا. ان 2 دنوں میں پیاز، او ہو، میں نے پیاز ایسے اٹھایا اور منہ میں رکھا جیسے کہ بندہ لوٹ پوٹ نہیں جاتا کہ پیاز تھا کہ کوئی زہر کی گولی تھی. لیکن اس پیاز کی تاثیر، اس پیاز کا اثر، اور اس کے اندر جو ہے بولتے راز، وہ بتا رہے تھے. وہ پیاز میں نے کہیں نہیں دیکھا. پھر وہ پیاز میں نے اس کے دوسرے علاقے یعنی سمرقند، بخارا، تاشقند، ترمز، شہر سبز، شہر کتاب، شہر پاکستان، وہاں کا جو کراکل پاکستان ہے، وہاں وہ پیاز نہ ملا مجھے. وہ پیاز کوئی وہاں کا تھا. آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں، آپ کو جو پیاز میسر ہے پانی لے لیں، اور پانی لے کے اس پیاز کو آپ اس کے مطابق شہد ملا لیں. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہر روز میرا نمبر بڑھتا جا رہا ہے. میں نے کہا ہر روز؟ کہنے لگا ہر روز سے مراد یہ ہے تھوڑے عرصے میں نمبر بڑھ رہا ہے، تھک گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں. میں نے یہ سرمے کی ترکیب بتائی، سرمے کی، اور یہ پیاز اور شہد کا ڈراپر بتایا، اور ایک اور ٹوٹکا بتایا. باداموں کی گریاں 11، لیکن بادام موٹے نہ ہو، جسے ہم امریکن بادام کہتے ہیں وہ نہ ہو، دیسی بادام. اسے گربندی بھی کہتے ہیں اور وادی، بہرحال دیسی بادام. دیسی بادام میں کوئی نہ کوئی کڑوا نکل آتا ہے تو کوئی حرج نہیں. 11 گریاں باداموں کی اور 11 سفید مرچ، اسے دکنی مرچ بھی کہتے ہیں. آپ چھوٹے سے پانی کے کپ میں، یہ تو خیر میرے پاس مد ہے، نبوی مد ہے، آقا کا برکت والا برتن ہے، یہ سا ہے، اس میں پانی زیادہ ہے، یعنی اتنا سا پانی لے لیں. آپ یہ دیکھیے چھوٹا کپ جو ہوتا ہے وہ آپ لے لیجیے، اس میں رات کو بھگو دیں. صبح اٹھ کے وہ بادام کی گریاں بھی، وہ کالی مرچیں بھی کھا لیں صبح اٹھ کے. بس اگر آپ کا بچہ نہیں کھاتا، میں اس کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں. اسے پیس لیں کسی بلینڈر میں، کسی چیز میں، گریاں بھی باداموں کی وہ بھی، اس میں شہد ملا لیں، میٹھا کوئی مشروب ملا لیں، ہلکا سا، تھوڑا سا، اسے ایسے چاٹنے والی چیز بنا لیں، وہ چٹا دیں، مزے سے کھا جائے گا. میں نے یہ 3 چیزیں بتائی ہیں اور ان سے خاص طور پہ تاکید کی کہ درود پاک سرمے پہ پڑھنا ہے، اور یا نورو یا بصیرو یہ بھی پڑھنا ہے. آپ تو سوچ نہیں سکتے کیا تاثیر ملی اور کیا کمال ملا. کوئی عرصے کے بعد مجھے ملے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اب دن بدن نمبر میرا پہلے کم ہو رہا تھا، بڑھ رہا ہے، یعنی نظر میری بہتر ہو رہی ہے، نظر میری بہتر ہو رہی ہے. یہ جو چھوٹا سا ٹوٹکا ہے سفید مرچ، تکنی مرچ کا اور کالی مرچ بادام کا، یہ بظاہر چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، لیکن اس چھوٹے سے ٹوٹکے میں طاقت بہت ہے، تاثیر بہت ہے، کمال بہت ہے. بڑوں کا آزمایا ہے یہ ٹوٹکا. اس کے بہت مجھے ذرائع ملے، بہت جگہوں سے یہ ملا. ایک جگہ بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے جو
चचा थे वो साहब खुद बूढ़े थे, तो जाहिर है उनके चचा कितनी उम्र में फौत हुए। वो कहने लगे कि वो उनकी नजर इतनी तेज थी, सब दरख्त में सब्ज बैठा हुआ परिंदा जो बगैर हरकत के है, किसी को नजर नहीं आता, वो शाखों के अंदर देख लेते थे। चांद बाल से ज्यादा बारीक, रमजान का या ईद का। वो उनको बुलाते थे, उनका नाम अब्दुल खालिक था। कहने लगे अब्दुल खालिक को बुलाएं। कहने लगे मेरे चचा का नाम अब्दुल खालिक था। वो देखेगा, वो ऐसे देखता, वो कहता वो सामने चांद है, बस ऐसे ही तलाश नहीं करता था, बस यूं ऐसे देखता था और एक नजर में चांद को पकड़ लेता था। जो लोग दूरबीनें लगा के चांद को देखते थे, बड़े बड़े सैटेलाइट के जरिए चांद को देखते थे, वही लोग हैं जो शायद हार जाते थे, पर कह रहे मेरे चचा ऐसे चांद को देखते। मैंने कहा चचा की सेहत का राज? कहने लगे मैं समझता हूं, उन्होंने आज तक बताया तो नहीं, एक दफा मैंने पूछा तो कहने लगा बेटा जो मैं करता हूं तुम कर लो, बस यही। चचा हमेशा पांव के तलवे और पिंडलियों की मालिश करते थे सोते वक्त, सुबह शाम भी, सुरमा कभी नहीं छोड़ते थे, और ये सफेद मरच और बादामों की गिरियां, ये उनकी जिंदगी का मामूल था। कहा मैंने ये तो उनको सुबह शाम खाते देखा, सुबह का भिगोया शाम को, शाम का भिगोया सुबह, और खूब चबाते थे, मुंह में डाल के ना खूब चबाते थे, ऐसे निगलना नहीं है, खूब चबाएं, जितनी 32 दांत है उतनी 32 दफा चबाएं, खूब चबाएं, और जितना चबाएंगे उतना सेहत और तंदुरुस्ती पाएंगे, बहुत ज्यादा चबाएं। कहते मैंने अपने चचा को देखा और मैंने भी शुरू कर दिया। चचा तो खैर बाकायदगी से करते थे, मैं बेकायदगी से करने लगा, मुझे भी सेहत मिली, तंदुरुस्ती मिली, और मैंने अपने जिस्म को जहां फुर्तीला पाया, सेहतमंद पाया, वहां मैंने एक चीज महसूस की कि मेरी नजर बहुत ज्यादा बेहतर हो रही है, और नजर पे एक बेहतरीन असर पड़ रहा है, और नजर पे एक लाजवाब तासीर मुंतकिल हो रही है। नजर, अपनी नजर पे आप भी नजर रखें। यही जो शख्स चांद देख ले और इतनी बारीकी से देख ले, चांद देखे और इतनी बारीकी से देखे, तो सोचे तो सही वो शख्स कितनी तेज नजरों का होगा। अरब की तारीख में, जो पुरानी अरब की तारीख है, अरब से मुराद जितने भी ये खलीज के मुल्क हैं, इनकी तारीख में एक बात है, वहां के लोगों की हिस्स तेज थी, नजर तेज थी। अच्छा यही चीज मैंने सहरा में देखी है। ये आपका थर का सहरा, सहरा एक है, जब सिंध में जाता है थर बन जाता है। वही सहरा सादकाबाद से लेकर बहावल नगर की आखिरी पट्टी तक, बॉर्डर तक, और फिर बॉर्डर से आगे जैसलमेर और आगे तक हजारों मील का फैला हुआ सहरा, यही की सहरा है। मेरा सहरा में जाना होता है। लोग तो शिकार के लिए जाते हैं, मैंने कभी शिकार, बल्कि शिकार से मना करता हूं, जानवरों को जिंदा रहने दो। शिकार कोई हराम नहीं है, लेकिन उस दौर में था जब शिकार ही गोश्त का जरिया होता था। अब तो हमारे पास गोश्त ही इतना है। मैं शिकार को हराम नहीं कहता, मैं कहता हूं जीने दो, इतना खाया है, इतना खाया है कि हमारे परिंदे और हमारे जानवर खत्म हो गए। तो मैंने वहां जाके सहराई लोगों की ये चीज देखी जो मैंने किताबों में पढ़ी थी। अरब के बद्दुओं में, बद्दू कहते हैं सहराई देहाती को अरबी में। वहां जाके मैंने ये चीज देखी और बहुत कमाल चीज थी। उनकी हिस्स तेज। एक दफा का वाकया है कि हम सफर कर रहे थे, हमारा पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। एक गधा साथ था जिसमें सामान था, और गधे को मैंने पकड़ा हुआ था, और मैंने 650 रुपए का गधा लिया था। ये 1997 की बात कर रहा हूं, 97 की। पानी खत्म हो गया, तयम्मुम करके नफल पढ़े, सूरत यासीन पढ़ी, अमाल किए कि अल्लाह पानी भेज दे, क्योंकि वहां पानी खत्म, जिंदगी खत्म। और यूं थोड़ा सा बंदा कमजोर हुआ नहीं, गिद्धे मुडलाना शुरू कर देती, और अभी सांस ही नहीं निकलता, नोचना शुरू कर देती। तो एक वहां का सहराई हमारे साथ था, कहने लगा कोई मसला नहीं, मैं आपको सूरज की और अगर रात है तो चांद की सिमतों से पानी की तरफ ले जाऊंगा। वो बार बार जमीन को सूंघता था और दूर से ऐसे आंखें खोल खोल के ना ऊंचे टीले पे खड़े होकर देखता था। तो मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं? क्या जमीन को सूंघ रहा हूं कि पानी कितना दूर है। कमाल है। और खोल के मैं आंखें देख रहा हूं कि क्या कोई पानी के आसार हैं। मैंने उसके तजर्बे किए और फिर एहसास हुआ वहां गाड़ियां नहीं, वहां शोर नहीं, वहां बिजली नहीं, वहां लाइट नहीं, वहां पानी है कुदरती टोबा कहते हैं जिसे, तालाब, बारिश हुई, पानी जमा हो गया, निथरा हुआ पानी, बिल्कुल पाकीज़ा। वो जिंदगी, वो फितरी जिंदगी, उसने वो नजरें दी तेज और वो हिस्स दी। और ऐसा ही हुआ कि ऐसे कान लगाया और कहने लगा एक पानी का ट्रेला, टैंकर हमारी तरफ आ रहा है। अजीब बात है, दीवाना हो गया। सहरा और पानी का पूरा टैंकर, कैसे मुमकिन? फिर कान लगाए जमीन से, ऐसी जमीन पे कान डाल दे, कितनी देर तक। फिर कहने लगा कि आधे घंटे में पहुंच जाएगा। फिर बड़े टीले पे खड़े होकर देखे, यकीन जानिए कोई आधा घंटा था तो हमें खुद कानों में चलने की आवाज आई।
हैरान। वो आए तो उसका ड्राइवर उतरा, हैरान हुआ कि आप लोग यहाँ कहे। तो हमने पूछा तुम कहाँ? कहा मैं तो रास्ता भूल गया हूँ। हमने नफिल पढ़े थे, 2 रकात नमाज नफिल हाजत के, उसके बाद 3 दफा सूरत यासीन। और वाकई वो नफिल फिर सहरा हो, प्यास हो, इस्तिरार हो, इस्तिराब हो, बेचैनी हो, बेकली हो, बेकरारी हो और मौत लबे बाम हो, फिर उस नफिल का मजा और है। क्यों? अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दुआ, कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं को सुनने वाला है। हम तो दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहाँ हैं? हमारी दुआओं में वो विजदान कहाँ है? वो करीम है फिर भी अता करता है। उन्होंने हमें पानी दिया और बाकायदा आपने उस पर बिठाया, लेकिन हमने कहा हमारे पास तो सवारी है, हम तो उस पर ना बैठे पैदल। हमारी जिंदगी में अगर हमने कुछ पाना है तो ये फितरी जिंदगी, मैंने फितरी चीज पहले सुरमा बताया, दूसरा शहद और प्याज का एक ड्रॉपर बताया, और तीसरा मैंने आपको काली मिर्च नहीं सफेद मिर्च, दकनी मिर्च और बादामों की गिरियां बताई आपको, छोटी छोटी चीजें। और मैंने चाचा अब्दुल खालिक, वो चाचा अब्दुल खालिक कहते तो मैं भी वही कह रहा हूं, तो मैंने चाचा अब्दुल खालिक की आपको जिंदगी बताई कि चाचा अब्दुल खालिक को चांद के लिए और चीजों के लिए, और कहा कि चाचा अब्दुल खालिक मेरे शिकारी थे, वो कभी बंदूक से शिकार नहीं खेलते थे, गुलेल से लकड़ी यूं उस पर रबड़ बांधा हुआ, थोड़ा सा पत्थर लिया और निशाना किया और परिंदा नीचे, कभी बंदूक से नहीं। वो कह रहे बंदूक उनके लिए है जिनको नजर कुछ नहीं आता, और ऐसा उनका निशाना तेज था, अगर परिंदा उड़ा है उड़ते परिंदे को निशाना किया है, उड़ते परिंदे में निशाना जाके लगा है, ऐसा तेज था। फितरी जिंदगी, फितरी हिजाएं, फितरी दवाएं, फितरी अदाएं, फितरी शफाएं और फितरी अताएं भूल गए। और साइंस वापस उसी पे पलट रही है, साइंस वापस पलट रही है। साइंस कहती है आ जाओ फफिरू इलल्लाह, अल्लाह कहते आओ मेरी तरफ दौड़ के आना जरा। साइंस कहती है आ जाओ फितरत की तरफ, लेकिन दौड़ के आओ। पूरी दुनिया की साइंस, पूरी दुनिया की रिसर्च, पूरी दुनिया की तहकीक, पूरी दुनिया की कमालात वापस फितरी दुनिया की तरफ पलट रहे हैं और वापस फितरी दुनिया की तरफ लौट रहे हैं। पूरी दुनिया की साइंस तहकीक वापस आ रही है और इंसान अंदर से बोल रहा है कि नहीं, एक जिंदगी ऐसी भी है जिसे हम भूल गए थे, एक जिंदगी ऐसी भी है जिसे हम फरामोश कर बैठे थे। ये असल में साइंस का लौट आना, ये उस जिंदगी का एक खुला एतराफ है जिस जिंदगी को भूल भी गए थे और मजाक भी किया था उस जिंदगी का, और उस जिंदगी को पत्थर के दौर की बातें भी कही थी, और उस जिंदगी को हमने अपनी मॉडर्न जिंदगी में तरक्की में रुकावट समझी थी, पर हमारी गलतफहमी थी। मैंने